Hello, good morning class SYBA, and today we are going to see is a short story written by Alice Walker, and the name is Everyday Youths. It's a class of American literature. So let's see the Everyday Youth written by Alice Walker. So, Everyday Youth is a widely studied and frequently anthologized short story by Alice Walker. It was first published in 1973 as a part of Walker's first short story collection in Love and Trouble. And here I am going to see you a poster of Everyday Youth and the picture of Alice Walker. So, who is Alice Walker? As I already told you in African American fiction that Alice Walker is the renowned person and she also won Nobel Prize in Literature. So let's see in her study in Alice Walker. Her full name is Alice Messalina Tulak Kate Walker, born in February 9th, 1945. Is an American novelist, short story writer, poet and social activist. In 1982, she wrote the novel The Color Purple, which is the most famous her novel, and also we are going to see the movie in the same book. Okay, from which she won National Book of Award and hardcover fiction and Pulitzer Prize in the fiction. She also wrote the novels Madrian and The Third Life of the Gang Compelled. And a word feminist, Walker conveys the term womanist to mean a black feminist or the feminist of color. We already see that in our literature, in African American fiction, that they prefer themselves as the colored people. So she also stated that as an activist, she stated that the term womanist goes to who describe the black feminist or the feminist of color. An accomplished writer of poetry, fiction and criticism, her characters are mainly rural African Americans, which she is talking about the rural countries or rural people, often living in her native Georgia, who struggle to survive in the hostile environments. So she has the foreshadow of her past or her childhood, आणि त्यामुळेच ती त्याच्याबद्दल स्टोरी सांगते. आता आपण इकडे बघूया her writing displays a particular sensitivity to the emotion of people who suffer physical or psychological harms in their effort to assert their own identity. So here I am going to tell you that I already mentioned that she is the activist and to whom she wrote the people, the marginals. I am going to use the term marginal for these people. आता आपण ऑलरेडी याच्यामध्ये पाहिलेलं आहे इन इंडियन लिटरेचर इन द कॉलोनियल अँड पोस्ट कॉलोनियल की तिथं आपण टर्म यूज झाली आहे ती आहे मार्जिनल्स, राईट. तर आपण इथं आता बघणार आहोत की जेव्हा आपण तिच्याबद्दल बोलतो आहे तेव्हा ती काय सांगते टू पीपल हू हॅव द uncapable or the too more sensitive about physical or the psychological. ओके, आणि त्यांचं काय तर आयडेंटिटीची क्रायसिस आहे प्रत्येकाची. त्याच्यामध्ये मी तुम्हाला ऑलरेडी सांगितलं होतं की आयडेंटिटी क्रायसिस हा मोस्टली 20th सेंचुरीमधला प्रॉमिनंट आहे. आता आपण जेव्हा आफ्रिकन अमेरिकन्सबद्दलच बोलूया तेव्हा त्याच्यात काय झालं आहे तर त्याच्यामध्ये कल्चर्स आहेत वेगवेगळे. द पीपल्स वी आर इवन इंडियन डायस्पोरामध्ये पण पाहिलं दे आर द पीपल फ्रॉम इंडिया, त्यांचं बॅकग्राऊंड इंडियन आहे पण तिथं काय आहे दे लिव्ह इन अमेरिका. तर त्यांची काय होते ओढाताण होती आहे. सो जस्ट सी दॅट की एव्हरीडे यूज या गोष्टीमध्ये पण अशी स्टोरी आहे ती कशाबद्दल लिहिली आहे आणि काय लिहिलेली आहे. तर पहिले बघूया वेन the short story published. So the short story published in 1973 included in the best American short stories
1973. Her third novel, The Color Purple, in 1982, won the American Book Award and the Pulitzer Award. सो कॉन्टेक्स्ट, आता याच्यामध्ये कॉन्टेक्स्ट काय आहे? ओके, हिअर वी आर गोइंग टू सी अ पिक्चर ऑफ शॉल अ समथिंग, आणि त्याच्यामध्ये त्यांनी दिलेलं आहे क्विटिंग. क्विटिंग म्हणजे काय? तर विणकाम करणे. तुम्ही ऑलरेडी पाहिलेले असेल किंवा जेव्हा फिमेल कॅरेक्टर असे दाखवले जातात तेव्हा त्या नेहमी हातामध्ये असं काहीतरी विणत असतात. आय एम राईट? तर त्याच्याप्रमाणे इथे आहे तर क्विटिंग इज attend to the states of art in Europe in the 14th century. How were the quitting reached in the fullest development in North America, and by the end of the 18th century, the American quilt had taken an unique, distinctive feature, separating it from the quilt made the other parts of the world. From African Americans, quilting may have the particular significations. Some scholars believe that the hidden within the quilting pattern employed by the slaves were distinguishing the undergoes, the railroad, and the freedom. Today, the quilting reflects a heritage passed down through the generation. तर त्यांनी काय सांगितलेलं आहे की ओके, इट्स अ वन ऑफ द फेमस स्टोरी. तुम्ही मोस्टली पहिले पाहिलेलं आहे, ते काहीतरी करत असतात, काहीतरी बनवत असतात. तर त्याच्यामध्ये तिने काय सांगितलेलं आहे की याच्यात हेरिटेज आपलं रिफ्लेक्शन होतं आहे. तर काय हेरिटेज रिफ्लेक्शन होतं आहे? तर तो जनरेशन टू जनरेशन जेव्हा ते स्लेव्स होते तेव्हा तिथले वुमन्स किंवा पीपल्स ते काय करायचे, ते असं काम करायचे आणि त्याच्यामधून काय करायचे, ते त्यांची स्टोरी सांगायचे. जी एक स्टोरी असते ती स्टोरी ते दुसऱ्या जनरेशनपर्यंत पोहोचवण्यासाठी दे आर नॉट अवेअर ऑफ द एज्युकेशन, म्हणून ते काय करायचे, तर ते ह्या गोष्टींमध्ये त्यांच्या वस्तूंमधून ते वेगवेगळ्या प्रकारचे पास जनरेशन टू पास. आत्ताच पिढीला काय झालं आहे, ओके दे आर लॉंग कम फ्रॉम द, कुठून आले ते, लॉंग फ्रॉम द स्लेवरी, दे ऑल द बोर्न ॲज अ फ्रीडम. भले त्यांचं आत्ता सध्याच्या स्थितीला तुमचा कलर काय आहे हे कोणीच पाहत नाही आहे, तर तुमच्यात क्वालिटी काय आहे ते पाहतात आहे. अँड दॅट्स वाय द पीपल, द टुडेज पीपल, त्यांच्यासाठी हे काय आहे, तर त्यांच्यासाठी एक जस्ट अ पीस आहे, असं डेकोरेशनची वस्तू आहे. हां, ते माझ्या आजीने विणलं होतं ना, अशा टाईपचे. देअर इज अ नथिंग मोर टू देम. सो आय एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द कॅरेक्टर्स. आवर फर्स्ट कॅरेक्टर इज डी, then Mama, then Maggie, and the Hakim Baba. Okay, who is the D? She is an educated African American woman, the eldest daughter of Mama. तर ती ममाची कोण आहे, तर एल्डस्ट डॉटर आहे. आणि हू इज द यंगेस्ट डॉटर, मॅगी. तो हू इज द डी, तर डी आहे, शी इज अ 20th century woman. She is a well educated. Beside of her color, she is so smart and त्याच्यामुळे शी गॉट द एज्युकेटेड. तिने स्वतःची आयडेंटिटी निर्माण केलेली आहे. येस, शी सिक्स फ्रॉम द एम्ब्रास हर कल्चरल आयडेंटिटी थ्रू द चेंजिंग हर नेम फ्रॉम डी टू वँगरो लिवाक्निया केमॅजिनो. हे जे आफ्रिकन नेम आहे ते तिने स्वतःचं, तिच्या आईने तिचं नाव ठेवलं होतं डी, पण काय झालं इथं, तिने तिचं नाव आहे ते वँगेरो लिवाक्निया केमेजानो. ओके, मला प्रोनाऊन्स करायला जास्त अवघड होतं आहे बिकॉज आफ्रिकन नेम, तर तिने तिचं नाव चेंज करून घेतलेलं आहे. त्याच्यानंतर शी इज नॉट ओनली ती एज्युकेटेड आहे की आणि स्वतःच्या पायावर उभी आहे किंवा तिने स्वतःची वेगळी अशी आयडेंटिटी बनवलेली आहे. तिने लग्न पण तिच्या मर्जीने केलेलं आहे. मॅरिंग अ मुस्लिम मॅन अँड अक्वायर द आर्टिफिस्ट फ्रॉम द मामाज हाऊस टू पुट ऑन डिस्प्ले. तर तिच्यात काय केलेलं आहे, तिने एका मुस्लिम माणसाशी पण लग्न केलेलं आहे. सो म्हणजे काय, तिने तिच्या मर्जीने लग्न केलेलं आहे, तिला हव्या त्या माणसाशी. सो आपल्याला इथं काय दिसतं, ती डी इज द प्री 20th century वुमन. त्याच्यानंतर काय होतं, तर ती ममाच्या घरी आली आहेत, म्हणजे तिच्या आईच्या घरी आलेली आहे आणि तिला तिथे ती हँगिंग क्विटिंग केलेली गोष्ट आहे ना ती खूप आवडते, म्हणून तिला ती घेऊन जायची असते. अँड अप्रोच दॅट पुट्स हर ऑड विथ ममा अँड मॅगी. पण ममा आणि मॅगीला त्या गोष्टी आवडत नाही, हीच त्यांची स्टोरीची मेन थीम आहे, हे पण लक्षात घ्या. शी फिजिकली ब्युटिफुल ॲज अ डिस्क्राईब अ हॅवी ग्रेट सेन्स ऑफ स्टाईल.
तर डी काय आहे, फक्त हुशार आहे, स्मार्ट आहे किंवा ती तिच्या मर्जीने उत्तरं देत म्हणजे निर्णय घेत नाही आहे. तर शी इज ऑल्सो द फिजिकली ब्युटिफुल अँड ऑल्सो तिला काय दुसरा फॅशनचा ग्रेट स्टाईलचा सेन्स पण आहे तिला. ओके, शी इज अ काइंड ऑफ परफेक्ट वुमन. नंतर आहे ममा. हू इज द ममा? द मदर ऑफ डी अँड मॅगी. ममा डिस्क्राईब ॲज अ डल अँड अनॲट्रॅक्टिव्ह अपोजिट टू डी. शी इज द she is described as a large big boned woman with a rough man making hands. तर कशी आहे आपली डी नाजूक आहे, त्याच्या विरुद्ध मामा आहे. तर मामा कशी आहे की ती ॲज आय ऑलरेडी टेल यू की त्यांनी खूप कष्टामध्ये जीवन जगले होते आणि त्याच्यानंतर ते आफ्रिकन अमेरिकन्सचं तर ते त्यामुळे तिची आई हे माणसांचे हात आणि स्त्रियांचे हात, आता तुम्हाला माहिती आहे, एकदा माणसांचे हात कसे असतात जास्त कडक असतात, त्या मानानं स्त्रियांचे हात हे मऊ असतात. बट शी इज अ स्ट्रॉंग वुमन. ती कामाला कुठंच मागे, लाईक आपण मराठीत म्हणतो कामाला वाघ असणं, ती कुठंच कमी पडत नाही आहे. आणि दुसरी गोष्ट काय होती आहे, शी इज अ काइंड ऑफ हँडवर्क करते. शी एन्जॉयज हर लाईफस्टाईल स्पेशली मिल्किंग काऊ. आता ती ऑफकोर्स रुरल एरियामध्ये राहते आहे, तिला शहराचा काहीही गंध नाही. आणि शी ऑल्सो द लव दॅट की तिला खूप आवडतं आहे की राहायचं आहे, तिला दूध काढायला खूप आवडतं आहे. तिची ती सिम्पल रुरलची स्टाईल आहे, तिला तिच्या 20th सेंचुरीचं काहीही पडलेलं नाही आहे. त्याच्यानंतर तिने सांगितलं अँड डेड नॉट रिसीव अँड एज्युकेशन पास्ट द सेकंड ग्रेड. दुसरीपर्यंतच ती शिकलेली आहे, ती शिकलेली पण जास्त नाही आहे. सो शी इज द काइंड ऑफ, आपण जेव्हा असं बघू की ग्रामीण भागातील स्त्री 20th सेंचुरीमधली जशी होती तशी ती स्त्री आहे, पण तिने काय केलं आहे, तिच्या मुलीला हे मात्र शिकवलेलं आहे. देन मॅगी, द लिटिल सिस्टर ऑफ डी. Mama described her as a dull and unattractive. She is the youngest daughter who has burn scar and marks from the burning down to their pioneer home. त्यांचं आधीचं घर जळलं होतं, त्यामध्ये ही मुलगी अडकली होती मॅगी, त्यामुळे तिला चेहऱ्यावर स्कार आहेत जळल्याचे. सो शी इज अनॲट्रॅक्टिव्ह. इज अ व्हेरी नर्वस अँड सेल्फ कॉन्शियस बिकॉज ऑफ इट. ऑफकोर्स आता तिला असं वाटतं की आपण दिसायला सुंदर नाही, आपण काही केलं तरी लोक आपल्याला हसतील. हा जो एक इन्सिक्युरिटी असते ती त्या मॅगीच्या याच्यात आहे. आणि ती म्हणजे स्वतःवर विश्वास नाही आहे तिचा, जसं मॅगीला आहे. ती स्वतःचे निर्णय घेऊ शकते बिकॉज ऑफ ओनली द फिजिकल स्टेटस. आता आपल्या इथं पण असतं, एखादी मुलगी जर समजा सावळी असेल किंवा जाडी असेल किंवा तर तिला बोललं जातं की तू बाकीच्या मुलींसारखी नाही आहे, कारण तू वेगळी आहेस. त्यामुळे त्या मुलींचं काय होतं, तर त्यांचा सेल्फ इस्टीम कमी असतो. तसंच हिचं स्कार आल्यामुळे, जळल्यामुळे हिचं अंग, त्यामुळे तिला असं म्हणजे स्वतःला ती अनअट्रॅक्टिव्ह आणि डल समजते. शी लीड्स अ सिम्पल अँड ट्रॅडिशनल लाईफ विथ हर मदर इन द साऊथ while her elder sister Dee is away at school. She has a very limited liberty. आता आपण इकडे घेऊया. तर ती डीसारखी नाही आहे. ती तिच्या आईबरोबर काय केलं होतं तिने, तर ती तिच्या आईबरोबर गावातच राहते, खेड्यातच राहते आहे आणि लेड अ सिम्पल लाईफ, नॉट लाईक अ डी. त्यामुळे तिने तिच्या ॲबिलिटी कधी ट्रस्टच केलेल्या नाही आहे, त्यामुळे ती नेहमी अशी सेल्फ अनकॉन्शियस असते. त्याच्यानंतर आहे हकीम ए बार्बर. हू इज ही तो ममाचा जावई आहे, म्हणजेच डीचा नवरा, डीज पार्टनर. ही इज रेफर अस्सला कालिम. म्हणजे काय, तो मुस्लिम बोलत आपण बोलतो ना अस्सला कालिम. ऑफकोर्स तुला माहिती आहे. तर ती ममा असते ना, ती त्याला तेच म्हणत असते, कारण तिला बाकी दुसरा कुठलाही मुस्लिम ट्रॅडिशनबद्दल माहीत नाही आहे. थ्रू आउट द स्टोरी, बिकॉज ही इज अ मुस्लिम, इव्हेंच्युअली ही टेल्स मामा टू कॉल हिम हकीम ए बार्बर ड्यू टू मम्मा बीइंग अनेबल द प्रोनाऊन्स हिज रिअल नेम. तर त्याने काय सांगितलं, ओके ममा, तर तो ममा सांगतो मला हकीम ए बार्बर म्हण ना, की मला काही जास्त तू सांगू नको आणि आपण तुला जे म्हणायचं ते मला म्हण. ओके. त्यामुळे ड्यू टू त्यांच्यात काय आहे, तर लॅक ऑफ कल्चरल कॉन्टॅक्ट्स आहे, कारण तो मुस्लिम आहे आणि ममा ही आफ्रिकन अमेरिकन आहे. तर ही आहेत आपल्या कॅरेक्टर्स अँड ॲलिस वॉकरची शॉर्ट स्टोरीज. सो इन अवर नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू सी अबाउट
the plot of the story.